بددعا دکھی دل کی آہ ہوتی ہے جو آسمانوں کا سفر کرتی ہوئی براہ راست رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہو جاتی ہے۔ اسما اپنی بہن کلثوم کے گھر گئی تو وہ کچن میں کام کر رہی تھی۔ اسما بھی کچن میں بہن کے پاس ہی بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ اسما اپنی پرانی دوست جو اس کی کلاس فیلو بھی رہ چکی تھی، اس کے بیٹے کے ولیمے سے کل ہی واپس آئی تھی۔ دونوں بہنیں باتیں کر رہی تھیں کہ ملازم نے بتایا کہ کام والی ماسی آ گئی ہے۔ بہن نے اسے بھی کچن میں بلوا لیا۔ کام والی ماسی کو دیکھ کر اسما کے دماغ میں ماضی کی فلم ہی چل پڑی۔ اسما کے اسکول کا آخری سال تھا۔ اس کے گروپ میں 4 لڑکیاں تھیں۔ ان لڑکیوں میں شادیہ سب سے ذہین تھی، لیکن وہ ایک یتیم لڑکی تھی جس کا واحد سہارا اس کی ماں تھی۔ شادیہ ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نرم مزاج، ہمدرد اور سب کی مدد کرنے والی خوش شکل لڑکی تھی۔ پڑھائی کے لیے اگر کسی کلاس فیلو کو اس کی مدد کی ضرورت ہوتی تو وہ بریک ٹائم میں اسے پڑھا دیا کرتی تھی۔ سب سے نرمی اور خوش اخلاقی سے پیش آتی تھی۔ اس کی انہی خوبیوں کی وجہ سے سب اسے بہت پسند کرتے تھے۔ انہی دنوں اسما کی کلاس میں ایک نئی لڑکی کا ایڈمیشن ہوا۔ یہ قمر تھی، ایک امیر باپ کی بیٹی جس کا امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا۔ یہ لڑکی پڑھائی میں اچھی نہ تھی، لیکن بہت ہی مغرور اور گھمنڈی تھی۔ لڑکیوں کے کسی بھی گروپ میں آ دھمکتی اور اپنی دولت اور اپنی چمکتی گاڑی کا ذکر کرتی رہتی۔ ہر ایک پر طنز کرتی اور تمسخر اڑاتی۔ ان بدترین عادتوں کی وجہ سے وہ کسی بھی گروپ میں اپنی جگہ نہ بنا پائی۔ دوسری طرف شادیہ کو سب لڑکیاں پسند کرتی تھیں۔ یہ بات قمر کے لیے بالکل قابل برداشت نہ تھی۔ قمر اپنے سے کمتر تو سبھی کو سمجھتی تھی، لیکن شادیہ میں تو ایک خاص کمی اس نے دیکھ لی کہ وہ ایک یتیم اور غریب لڑکی ہے۔ اسما کے گروپ کی کوئی بھی لڑکی یہ نہ چاہتی تھی کہ قمر ان کے گروپ میں آئے، لیکن بریک ہوتے ہی وہ درمیان میں آ کر بیٹھ جاتی، بات بات پہ مذاق اڑاتی، طنز کرتی، اور اس کا نشانہ عام طور پر شادیہ ہی ہوتی، جو اپنی ازلی خاموش فطرت کی وجہ سے کبھی بھی اسے پلٹ کر جواب نہ دیتی۔ اس کے بدتمیز رویے کی شکایت کئی بار ٹیچر سے کی گئی۔ ٹیچر نے بھی اس کی خوب اچھی کلاس لی، مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ایک بار اس نے شادیہ کی قمیص پر لگا ہوا پیون دیکھ لیا تو فوراً بولی کہ اس کے پاس بہت سی پرانی قمیصیں ہیں، وہ جمع دارنی کو دینے کے بجائے کل اس کو لا کر دے دے گی۔ آفرین ہے شادیہ پر کہ اس نے اتنی بڑی توہین بھی صبر سے برداشت کر لی اور قمر کا شکریہ ادا کیا کہ وہ اپنے پیون لگے کپڑوں ہی میں خوش ہے۔ کلاس کی سب لڑکیوں کو یقین تھا کہ قمر کسی نو دولتی خاندان سے تعلق رکھتی ہے جو جا بجا اپنے باپ کے پیسے کا ذکر کرتی ہے۔ ایک دن اچانک خبر ملی کہ شادیہ کی شادی اس کے کزن سے ہو رہی ہے جو امریکہ سے آیا ہے۔ اسکول کی پرنسپل اور ٹیچرز نے اس کی ماں کو بہت سمجھایا کہ شادیہ ذہین لڑکی ہے، اسے پڑھائی جاری رکھنی چاہیے، مگر اس کی غریب بیوہ ماں نے کہا کہ اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے اور خاندان کے سب لوگ چاہتے ہیں کہ یہ شادی ہو جائے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب غریب رشتہ داروں سے ملنا معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا اور خاندان کے فرد ایسے گھرانے کا سب سے زیادہ خیال رکھتے تھے۔ آخر شادی کا دن بھی آ ہی گیا۔ شادیہ کی کلاس فیلو اس کی پھوپھی کے بڑے سے گھر پہنچ گئیں۔ وہاں کی دیگر خواتین کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ یہ ایک خاصا امیر اور خوشحال خاندان ہے۔ گھر میں شادی کی رونقیں چل رہی تھیں۔ ابھی قمر نے کل والا مائیوں کا لباس ہی پہنا ہوا تھا کہ سب کلاس والوں کو دیکھ کر وہ ان سے لپٹ گئی۔ پھر بارات کے آنے کا شور مچا
और फिर इसके चचा इजाब व कबूल करवाने कमरे में आ गए। निकाह हो गया। इसकी माँ एक कोने में खड़ी रो रही थी और सब उनको मुबारक दे रहे थे। अभी ये काम चल ही रहा था कि सब खवातीन को चीरती हुई कमर दुल्हन के कमरे तक पहुंच गई। उसके हाथों में नोटों की एक गड्डी थी। तमाम लोगों की मौजूदगी में उसने बुलंद आवाज से कहना शुरू कर दिया कि शाजिया, तुमने मुझे अपनी शादी पर नहीं बुलाया, मगर मैं तुम्हें ये पैसे देने आई हूँ। ये सदके के पैसे हैं, मेरे वालिद ने भेजे हैं कि यतीम लड़की की शादी में काम आएंगे। कमर ने जानबूझकर छोटे नोटों की गड्डी बनवाई थी ताकि रकम देखने में ज्यादा लगे। कबल इससे कि शाजिया या उसकी अम्मी कुछ जवाब देती। शाजिया की पुप्पी आगे बढ़ी और अपने पर्स में से ढेरों डॉलर निकालकर शाजिया पर वार कर कमर के हाथों में जबरदस्ती पकड़ा दिए और बोली कि ये भी सदके के पैसे हैं, हमारी तरफ से तुम अपने अब्बा को भी देना और खुद भी रख लेना, और अब यहाँ से चली जाओ, इससे पहले कि तुम्हें नौकरों से कहकर धक्के देकर निकलवाऊं। बारात में मौजूद सब खवातीन हैरत से इस बदतमीज लड़की को देख रही थीं, मगर बात इसलिए आगे न बढ़ी कि वो सब करीबी रिश्तेदार ही थीं। शाजिया जो गठरी बनी बैठी थी, खौफ और जिल्लत के एहसास से कांप रही थी और आंसुओं की झड़ी इसकी आंखों से जारी थी। इन्हीं आंसुओं और सिसकियों के दरमियान इसके कपकपाते होंठों से ये आवाज़ निकली, ऐ अल्लाह, एक दिन इस पर ऐसा आए कि ये खुद सदका मांगे। शाजिया शादी के बाद अमेरिका चली गई। इसकी क्लास फेलो पढ़ाई के बाद अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन हो गई। साल हर साल गुजर गए। एक दिन अस्मा को पुरानी क्लास फेलो फरजाना के बेटे की शादी का दावतनामा मिला। उसके बेटे की शादी अमेरिका में मुकीम एक घराने में हुई थी। वलीमे वाले दिन दुल्हन को सलामी देने अस्मा स्टेज पर गई तो साथ ही बैठी दुल्हन की माँ अस्मा को देखकर खड़ी हो गई और बोली कि अस्मा, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं शाजिया हूँ। हम दोबारा गले मिले। वो मेरे साथ बैठकर बहुत देर तक पुरानी बातें करती रही। अस्मा ने उसे बताया कि अगले दिन वो वापस कराची चली जाएगी, सिर्फ वलीमे की वजह से रुकी हुई थी। ये सुनकर शाजिया ने अपने पर्स में हाथ डाला जो सोने और हीरो के कंगन से भरा हुआ था। उसने बगैर गिने डॉलर के काफ़ी सारे नोट अस्मा को पकड़ाकर कहा कि कराची जाकर किसी गरीब लड़की को दे देना, ये दुल्हन का सदका है। अस्मा ने जब अपनी बहन के घर काम वाली मासी को गौर से देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि कमर ही थी, वही मगरूर और घुमंडी कमर। अस्मा ने जब मासी को इसके नाम से पुकारा तो वो चौंक गई। कमर ने भी अस्मा को पहचान लिया। फिर वो बिलक बिलक कर रोई। कमर ने बताया कि इसकी शादी एक अमीर आदमी से हुई थी, लेकिन वो बहुत अय्याश था। कमर का सारा जहेज अपनी अय्याशी और दूसरी औरतों पर उड़ा दिया। 2 बेटियां भी हो गईं, मगर हालात न बदले। आखिर वो अपने बाप के घर आ गई और खुला हासिल कर ली, मगर उसके लिए बहुत अरसा तक अदालतों में मुकदमे चलते रहे, जिस पर बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ। उसके बाप का कारोबार भी नुकसान में जा रहा था। इस अरसे में कमर के भाइयों की भी शादी हो गई। फिर इसके और भाइयों के बच्चों में लड़ाइयाँ होने लगी। भाइयों के दिल में इसके लिए नफरत पैदा हो गई, क्योंकि माँ बाप भी इसका साथ देते थे। फिर वालिदैन के मरने के बाद भाइयों ने हर काम में दखल देने और बच्चों के झगड़ने की वजह से उसे साफ कह दिया कि वो अपना इंतज़ाम कर ले। माँ बाप ने इसके मुकदमे पर बहुत पैसा खर्च किया था। भाइयों ने मज़ीद पैसा देने से इनकार कर दिया। कुछ दिन वो अपने एक रिश्तेदार के घर रही, लेकिन 2 बेटियों के साथ वो हमेशा नहीं रख सकते थे। फिर उसकी जानने वाली एक औरत ने उसका निकाह करवा दिया, लेकिन वो बहुत गरीब आदमी था। इससे एक और लड़की पैदा हुई। एक दिन वो मिल मजदूर मशीन पर काम करते हुए अपने दोनों हाथों से महरूम हो गया।
घर में फाकों की नौबत आई तो बाहर निकलकर इसने नौकरी ढूंढी। तालीम इतनी नहीं थी, इसलिए वो लोगों के घर खाना बनाने की नौकरी करने लगी और उनके बचे हुए खाने पर इसका गुजारा था। अस्मा ने सदके के वो डॉलर इसके हाथ में थमा दिए। कमर ने अनदेखी औरत को दुआएं दी जिसने अपनी बेटी का सदका इसे दिया था। कमर को नहीं मालूम था कि ये वही औरत है जिसकी शादी के दिन वो बड़ी रऊनत से उसको सदके के पैसे देने के बहाने भरी बारात में बेइज्जत करके अपनी अना को तस्कीन देने आई थी, और जिसने उसको बद्दुआ दी थी कि खुदा करे तुम लोगों के दिए हुए सदके पर जिंदगी गुजारो। सच है, बड़ा बोल इंसान के सामने कभी न कभी आ जाता है, इसलिए घुमंड और गरूर से बचना चाहिए, और मजीद ये कि किसी दुखी दिल वाले की बद्दुआ से बचना चाहिए, क्योंकि वो अर्श तक भी पहुंच